अष्टादशाध्याय मोक्षयोग अर्जुनवाच सन्नासस्व महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन श्रीभगवानुवाच कामानां कर्माणां न्यासां सन्न्यासां कावाय विदु सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणां त्याज्यं दोषो वदिते किं कर्म प्राहुर्मुनिषिणः यज्ञदानतप कर्ममन त्यज्यमिति च परे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्यं त्याग हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध सम्प्रकृतित यज्ञ दान तप कर्म मन त्यज्यं कार्यमेव तत् यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्नापि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं नियतस्य तु सन्न्यासो कर्मणानुपपद्यते महादत्तस्य परित्यक्तमस परिकीर्तिता दुःखामित्येव यद् कर्म मा कयो क्लेशो भयाद् त्यजेत् अकृत्वा राजसं त्यागानैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येवा यद् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव त्यागो सात्विको मतः न दृष्टकुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्यसमविष्ट्वा मेधावी छिन्न संशयो न हि देहभृता सक्तं त्यक्तुं कर्ममानसिसता यस्तु कर्मफलार्थत्यागी स त्यागित्वभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मफलं भवत्वा त्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां कश्चित् पञ्चमानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्येर्कितानि ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तत् कर्त्वा करणं च पृथगिबधम् विविधस्य पृथक् सृष्ट्वा दैवं चैवत्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनभिजात् कर्ममप्रभते नरो नज्जं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्वाहेतव तत्रैवांसति कर्तारमात्मनां केवलं तुष्य पश्यत कृता बुद्धि तन्वा स पश्यति दुर्ममति यस्वानहङ्कृत भवबुद्धि यस्वा न लिपति तत्वापि स इमां लोकान्वाहन्ति न निबध्यते जनां ज्ञां परिज्ञाता त्रिविधा कर्ममचोदनां
कारणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदत प्रच्यते गुणसंख्येन यथा वशृणु तन्नपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमवामि खते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सत्तिकम् एतागतेन तु जज्ञानं नाना भावान् पृथग्विधान् व्यक्ति सर्वभूतेषु भूतेषु तद्ज्ञानं विद्धि राजसं जातु कृष्ण वदिकस्मिन् कर्ये सक्त्वा मोहितुकम् तत्त्वार्थ बदल पंचवा तद तमसमुदरितं नियतं संगरहितमरागदेशत कृतम् अफलोप्यप्सु न कर्म यद् तत् सत्तिकमुच्यते यद् कामप्सु न कर्म संकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद् रजसमुदरितम् अनुबन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्वा च पौरसम् मोहादरभ्यते कर्म यद् तद् तमसमुच्यते मुक्तसङ्गहनहंवादी धृतुत्सह समन्विता सिद्ध्वा सिद्धानि विविकारो कर्त्वा सत्तिकुच्यते रागी कर्म फलोप्यप्सु लुब्ध हिंसा आत्मो अहशुचि हर्षसकार नीतकर्त्वा राजस परिकीर्तिता अयुक्त प्रकृत स्तब्ध सट निष्कृत कहलसा निषादिदीर्घसूत्री च कर्ता तमसुच्यते बुद्धिभेदां धृतश्चैव गुणस्तरस्त्रिविधं शृणु रच्यमनामाशेषेण पृथक्तेन धनञ्जयो प्रवृत्तिञ्च वा निवृत्तिञ्च वा कर्ज्ये भये बन्धं मोक्षञ्च जावित्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी जया धर्ममधर्मञ्च वा कर्ज्यञ्च कर्ज्यमेव च अजतवदुर्पचरति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमस्वावृत्वा सर्वथं विपरीतं स्वबुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्वा जया धारयते मन प्राणेन्द्रियक्रिया योगेन व्यभिचारिण्वा धृतिः सा पार्थ सात्विकी जयतु धर्ममकमर्थवान् धृत्वा धारयते अर्जुन सङ्गेन फलकं कीदृति स पार्थ राजसी जया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति स पार्थ तमसी सुखं सुखं त्रिविधां शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् यत्र दुःखं त्वाञ्च निगच्छति यावत् तदग्रे विषमः परिणामे अमितपमा। ভগবান ভালোই বলেছে। দেখো, সুখ অর্জুন তিন প্রকারের। যে সুখ প্রথমে অমৃত তুল্য, পরে দুঃখজনক কষ্টকর, ছেড়ে দে মা কেঁদে মাছ, এই সংসার জীবনের কথা বলেছে। গ্রাজুয়েট ভালো করে লেখাপড়া শিখলাম, ভালো চাকরি পেলাম, বিয়ে থা করলাম, সন্তানাদিও হলো ভালোই, হয়তো প্রথম পুত্র সন্তান, খুব আনন্দ। এরপরে অর্জুন সংসারের তিতাব জ্বালা রোগ শোক ভোগ করতে করতে বলছে, কি বলছে? ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচ। হ্যাঁ, তাই অর্জুনকে বলছে, অর্জুন এই আমার পুত্রগণ, আমার পিতামহ, মাতুল কুল, শ্বশুর কুল, কত আনন্দ লাভ করছো। দেখবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর যাদের নিয়ে আনন্দ করছিলে কেউ নেই, সব ফাঁকা। ওই জন্যে তো পণ্ডিতগণ জানে
যেই সংস্পর্শজ ভোগা দুঃখ জনে বতে অদ্যন্ত বন্ত কন্তে অনেক রমতে বুধ। বুধ মানে পণ্ডিত ব্যক্তি। এই স্পর্শজনিত যে সুখ জানে, এই সুখ পরক্ষণেই দুঃখ দেবে। বাবার আজ মহানন্দ, ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ফিরে আসছে, বাড়িতে বিরাট আনন্দ উৎসব চলছে। এদিকে শুনল ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল, ছেলের অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাচ্ছে। ভগবান ভগবান বলছে, একটু আগে বলছিলিস না আমার ছেলে ইঞ্জিনিয়ার পাশ হয়ে আসছে, কত আনন্দ করছিলিস তো। পণ্ডিত ব্যক্তি ওই জন্য মোহিত হয় না, স্পর্শজনিত সুখ তারা গ্রাহ্য করে না। তারা কি করে, ওই যে কি করে জানিস, তারা কি করে, আমি আর কিছু চাই না, চরণ তলে একটু বসে থাকিব। আমি জানি পণ্ডিত ব্যক্তিরা এটাই বলে। হ্যাঁ, তাই তো তারা কি করে, ওই যে সকলে তো মন দেয় রোগের সুখ। যে বললাম চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জন সুকৃত অর্জুন হরিত জিজ্ঞাসা হরিতিকা নিচ ভরত সব, 4 শ্রেণীর ভক্ত আমাকে ভজনা করে। অর্জুন, ডাক্তার রসগোল্লার খাওয়া হবে না? বলে এ জন্মে মনে হচ্ছে আর হবে। কেন কেন ডাক্তার? বিটা করতে ইনসুলিন হরমোন ক্ষরণ হচ্ছে না, বন্ধ হয়ে যাবে। তাহলে মরে যাবো? বলে হ্যাঁ মরে যাবে, রসগোল্লা খেলে কিডনি ড্যামেজ যাবে, আস্তে আস্তে মরেই যাবে। ঠাকুর ধন দিলে দৌলত দিলে ভোগ করতে পারলাম না। এরা হচ্ছে অর্জুন আর্তভক্ত, রোগে শোগে আমায় ডাকে। অর্জুন বুঝতে পেরেছ? কি বুঝলে? তাই এই সংসার সুখ এটাই হয়। হ্যাঁ, তাহলে এটা হচ্ছে রাজসিক সুখ। সাত্ত্বিক সুখ কোনটা শুনবে? কি শোনো, যদ তদগ্রে বিষমিব পরিণামিহম নিতপমাম তদ সুখং সাত্বিকং প্রকৃত বুঝিলাম। যে সুখ প্রথমে বিষ, এই যে সাধন ভজন যারা করে মহাপুরুষ, ইউ গিভ মি ব্লাড আই উইল ফিড। দেশের জন্য প্রাণ দেবে তারা, দেশের জন্য, নিজের জন্য নিজের সুখের জন্য কিছু না, দেশের জন্য। বোঝা গেল? কোথাও কিছু না। আমার বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখো দেখো বিধবা বিবাহ প্রচলন করবে, নিজের ছেলেকেই বিয়ে দিল। না, ওদের নারী শিক্ষা। এই তো এদের এদের জন্য কত কষ্ট পেতে হয়েছে, কত মানুষের কাছে লাঞ্ছনা পেতে হয়েছে, কিন্তু এটাকেই এরা মনে করেছে তার অমর হয়ে আছে, পুজো পাচ্ছেন আমাদের কাছে। তাই বিষব, তাই শোনো অর্জুন, এই সূর্য সুখ আমার জন্যে না, দেশের দশের জন্য যে সুখ লাভ করা হয় সেটা হচ্ছে অমৃত তুল্য। প্রথমে বিষ, হ্যাঁ কত নিন্দে করেছে, কত হ্যাঁ তাদের মহাপুরুষদের, পরবর্তীকালে তারা আমাদের কাছে পুজো পাচ্ছে। তো হ্যাঁ অর্জুন, এবার হচ্ছে তামসিক সুখ। যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহন আত্মন নিদ্রালস অপমদথং তমসমুদহিতম। আর যে সুখ প্রথমে পরিণামে চিত্তের মোহজনক, যাহা নিদ্রা আলস্য প্রমাদ থেকে উৎপন্ন হয়, সেই সুখ তামসিক সুখ নামে অভিহিত হয়ে থাকে অর্জুন। তবে ন তদস্তি প্রীতি বাং বা দেবী দেবী শুভ পুনঃ তত্তম প্রকৃতি জয় মুক্তম। এই যে তোমার রাজসিক সাত্ত্বিক তামসিক এই সুখ, এই পৃথিবীতে বা স্বর্গীয় অথবা কোনো দেবগণের মধ্যে এমন কোনো প্রাণী নয় যে প্রকৃতি সম্ভূতই সত্তাদি গুণত্রয় থেকে মুক্ত হতে পারে। দেবরাজ ইন্দ্রের মনেও কাম সৃষ্টি হলো, ওরা রাখালের পুজো করছে আমার পুজো না করে। রাখাল সে যে কেস থাকে সেও জানছে না কেন তার মধ্যেও কাম সৃষ্টি হলো, আমার পুজো হলো না, রাখালের পুজো কেন হবে। পরবর্তীকালে বুঝতে পারলো সেই দেবরাজ, যখন ভগবান কড়ি আঙুলে দিয়ে গোবর্ধন পর্বত তুলে ডাকছে, ব্রজবাসী আর তোমাদের দেবরাজ ইন্দ্র মারতে পারবে না, এসো এসো আমার এই পর্বতের তলায় এসো। তবে তারা সেরকমই ভক্ত তো ব্রজবাসীরা বলে দেবরাজের পুজো এবার করবো না তো করবো না, গোবর্ধনের পুজোই করবো। বলে জয় গোবর্ধন পর্বতের জয়। অর্জুন এইভাবেই তো আমারে মন দাও,
মান মন ভব মদ ভক্ত মদ যজমাং নমস্কুরু মামে বৈশ্যসে সত্যাং তে পতি জানে